அன்பிற்கினிய யூடியூப் நேயர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் காண்கலை சரவணன் அருணாச்சலம் உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரையை பார்க்கலாம். இந்த அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரைகள் சயின்ஸ் டெய்லி யுவர் சோர்ஸ் ஃபார் த லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் நியூஸ் என்கின்ற ஒரு இணைய இதழிலிருந்து, சயின்ஸ் டெய்லி என்கின்ற இணைய இதழிலிருந்து உங்களுக்கு நான் இந்த அறிவியல் செய்திகளை சொல்லி வருகிறேன். இந்த அறிவியல் செய்தி என்னவென்றால் இன்று சொல்லப்போவது பேபிஸ் நோ வென் யூ இமிட்டேட் தம் அண்ட் லைக் இட். சோர்ஸ் லண்டன் யூனிவர்சிட்டி என்ற சோர்ஸு. சம்மரி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, 6 month old infants recognized when adults imitate them and perceive imitators as more friendly according to a new study. The babies looked and smiled longer at an adult who imitated them as opposed to when the adult responded in other ways. Babies also approached them more and engaged in imitating games என்று இந்த இணையதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு சுருக்கம் தான். இந்த சுருக்கத்திற்காக இப்போது நாம் தமிழில் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை நாம் பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஆங்கிலத்தில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 6 months old infants recognize when adults imitate them என்று சொல்லப்படுகிறது. In the study, a researcher met 6 month old babies in their homes and played with them in 4 different ways. The researcher either imitated everything the babies did as a mirror or as a reverse mirror, imitated only the bodily actions of the babies while keeping an immobile face, or responded with a different action when the babies acted. The latter is called contingent responding and is how most parents would respond to their baby. When the baby does or needs something, you react accordingly என்று இங்கே சொல்கிறாங்க. மேற்கொண்டு நம்ம இதனுடைய தகவல்களை பார்க்கலாம். அடுத்ததாக, the researchers found that the babies looked and smiled longer and tried to approach the adult more often during the close mirroring of their actions. Imitating your infants seems to be an effective way to catch their interest and bond with them. The mothers were quite surprised to see their infants joyfully engaging in imitation games with a stranger, but also impressed by the infants' behaviors, says Gabriela Alina Soxia, researcher at Lund University and main author of the study. இதனுடைய மெயின் ஆத்தர் கேப்ரியலா என்பவர்கள். There was also much testing behavior during imitation. For example, if the baby hit the table and the researcher imitated that action, the baby would then hit the table several times. While carefully watching the researcher's responses, even when the researcher did not show any emotions at all while imitating, the babies still seemed to recognize that they were being imitated and still responded with the testing behavior. This was quite interesting. When someone actively tests the person who is imitating them, it is usually seen as an indication that the imitated individual is aware that there is a correspondence between their own behavior and the behavior of the other. இதை கேப்ரியல் என்பவர்கள் சொல்கிறாங்க. Scientists have long speculated that through frequent exposure to being imitated, babies learn about cultural norms and interactional routines, or that shared actions are accompanied by shared feelings and intentions. But the empirical evidence to back up such theories is largely missing. By showing that 6 month old infants recognize when they are being imitated and that imitation has a positive effect on interaction, we begin to fill up this gap. We still have to find out when exactly imitation begins to have such effects and what role imitation recognition actually plays for babies என்று கேப்ரியல் சாசிக்
சொல்கிறாங்க. இப்போ இதனுடைய சோர்ஸ் வந்து ஸ்டோரி சோர்ஸ் வந்து லண்டன் யூனிவர்சிட்டி டெய்லி சயின்ஸ் டெய்லி என்கின்ற இணைய இதழில் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த அறிவியல் செய்தி. இது வந்து ஒரு மாற்றத்தை எவ்வாறு ஒரு குழந்தையினுடைய 6 மாத குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அவர்களுடைய நடத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு கட்டுரையானது சொல்கிறது. இப்போது நாம் பார்த்த அந்த கட்டுரையினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கலாம். 6 மாத வயதுடைய குழந்தைகள் பெரியவர்கள் அவர்களை பின்பற்றும் போது அடையாளம் கண்டுகொள்கிறார்கள். மேலும் ஒரு புதிய ஆய்வின்படி பின்பற்றுபவர்களை மிகவும் நட்பாக அந்த குழந்தைகள் உணர்கிறார்கள். குழந்தைகள் மற்ற வழிகளில் பதிலளித்ததை எதிர்த்து அவர்களை பின்பற்றிய ஒரு பெரியவரை பார்த்து நீண்ட நேரம் சிரித்தனர். குழந்தைகளும் அவர்களை மேலும் அணுகினர். விளையாட்டுக்களை பின்பற்றுவதிலும் ஈடுபட்டனர் என்று இந்த கட்டுரை சொல்கிறது. இதனுடைய விரிவை இப்போது பார்க்கலாம். ஸ்வீடனில் உள்ள லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய ஆய்வின்படி 6 மாத குழந்தைகளை பெரியவர்கள் பின்பற்றும் போது அடையாளம் கண்டுகொள்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இங்கே சொல்கிறோம். இப்போ அதனுடைய இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் 6 மாத குழந்தைகளை தங்கள் வீடுகளில் சந்தித்து அவர்களுடன் 4 வெவ்வேறு வழிகளில் விளையாடினார். ஆராய்ச்சியாளர் என்ன பண்ணார்னா, குழந்தைகள் ஒரு கண்ணாடியாக அல்லது தலைக்கீழ் கண்ணாடியாக செய்த அனைத்தையும் பின்பற்றினார். அசையாத முகத்தை வைத்திருக்கும் போது குழந்தைகளின் உடல் செயல்களை மட்டுமே பின்பற்றினார், அல்லது குழந்தைகள் செயல்படும் போது வேறு செயலுடன் பதிலளித்தார். பிந்தையது தொடர்ச்சியான பதிலளித்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைக்கு எவ்வாறு பதிலளிப்பார்கள்? குழந்தை ஏதாவது செய்யும் போது அல்லது தேவைப்படும் போது அதற்கேற்ப நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள். குழந்தைகள் நீண்ட நேரம் பார்த்து புன்னகைத்திருப்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். மேலும் அவர்களின் செயல்களின் நெருக்கமான பிரதிபலிப்பின் போது பெரியவரை அடிக்கடி அணுக முயற்சித்தனர். இளம் குழந்தைகளை பின்பற்றுவது அவர்களின் ஆர்வத்தையும் அவர்களுடனான பிணைப்பையும் பிடிக்க ஒரு சிறந்த வழியாகும். தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு அந்நியருடன் சாயல் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். ஆனால் குழந்தைகளின் நடத்தைகளால் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டனர் என்று இந்த ஆராய்ச்சியாளர் கேப்ரியலோ அலினா சாசியுக் என்பவர் லண்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர், இந்த ஆய்வினுடைய ஆசிரியராக உள்ளார். சாயலின் போது இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சாயலின் போது அதிக சோதனை நடத்தை இருந்தது. உதாரணமாக, குழந்தை மேசையை தாக்கி ஆராய்ச்சியாளர் அந்த செயலை பின்பற்றினால் குழந்தை பலமுறை மேசையை தாக்கும். அதே நேரத்தில் ஆராய்ச்சியாளரின் பதில்களை கவனமாக கவனிக்கும். பிரதிபலிக்கும் போது ஆராய்ச்சியாளர் எந்த உணர்ச்சிகளையும் காட்டாவிட்டாலும் கூட குழந்தைகள் தான் பின்பற்றப்படுவதை அங்கீகரிப்பதாக தோன்றியது. இன்னும் சோதனை நடத்தையுடன் பதிலளித்தது. இது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. அவர்களை பின்பற்றும் நபரை யாராவது தீவிரமாக சோதித்து பார்க்கும்போது வழக்கமாக அவர்களின் சொந்த நடத்தைக்கும் மற்றவரின் நடத்தைக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருப்பதை பிரதிபலித்த நபர் அறிந்திருப்பதற்கான அறிகுறியாக இது காணப்படுகிறது என்று கேப்ரியலோ சொல்கிறார். இது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. விஞ்ஞானிகள் நீண்ட காலமாக ஊகிக்கப்படுவதன் மூலம் குழந்தைகள் கலாச்சார விதிமுறைகள் மற்றும் ஊடாடும் நடைமுறைகளை பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்கள், அல்லது பகிரப்பட்ட செயல்கள், பகிரப்பட்ட உணர்வுகள் மற்றும் நோக்கங்களுடன் உள்ளன என்று நீண்ட காலமாக ஊகிக்கின்றனர். ஆனால் அத்தகைய கோட்பாடுகளை ஆதரிப்பதற்கான அனுபவச் சான்றுகள் பெரும்பாலும் காணப்படவில்லை. 6 மாத குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் பின்பற்றப்படும் போது அடையாளம் காணப்படுவதை காண்பிப்பதன் மூலம் சாயல் தொடர்புக்கு சாதகமான விளைவுகளை கொண்டிருப்பதையும் அறியலாம். இந்த இடைவெளியே நிரப்பப்படுகிறது. இதுபோன்ற விளைவுகளை சரியாக பின்பற்ற தொடங்கும் போது நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைகளிடையே பல சாயல் அங்கீகாரம் உண்மையில் என்ன பங்கு வகிக்கிறது என்பதை நாம் இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். இதற்கான ஆதாரம் லண்டன் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டிருக்கிறது. கேப்ரியாலோ அலினா சாசியுக் என்பவர் இந்த ஆய்வை நடத்தியுள்ளார். இந்த ஆய்வு கட்டுரையானது சயின்ஸ் டெய்லி என்கின்ற இணைய இதழில் வெளிவந்தது. நன்றி. மீண்டும் என்னுடன் இணைந்திருங்கள். உங்கள் காண்கலை சரவணன் அருணாச்சலம் மற்றும் ஒரு அறிவியல் செய்தியில், ஒரு ஆய்வு கட்டுரையில் நாம் சந்திக்கலாம். நன்றி.